नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे हमें जानिबा तंत्र साधना करिवार नियम कौन, केमिति साधना कले सर्वसिद्धि मिले, प्रत्येक साधना रे सिद्धि मिले। तंत्र साधना गोटे एते वर्साटाइल वार्ड जे प्रत्येक लोक उपरे उपरे याकू गाली दियंती आ मने मने शिखिया पई इच्छा करंती। दुनिया रे एमिति कोनोसी मनुष्य नाही जे तंत्र विद्या शिखिबा पई मनरे केबे इच्छा आनी नथबो। बड़रू बड़ नास्तिक भी तंत्र विद्या साधना शिखिबाकू इच्छा रखे, कारण तंत्र शक्ति द्वारा चले। एठी समस्ते जानिछंती जे तंत्र विद्यार करामती कौन। तंत्र विद्या को जे भलरे बुझीगला से सब किछि करिपारे। इतिहास बड़रू बड़ घटना को उठेकी देखिनियो, जानिबो जे ता पछरे निश्चित कोनोसी ना कोनोसी तंत्र विद्यार प्रयोग रहिछि। बोध हुए ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल प्रथम ओडिया चैनल जेउठी तंत्र विद्या को लेकरी ऑथेंटिक और जेन्युइन शिक्षा दिया जाए। आम भितर अनेक लोक अछंती जे माने तंत्र विद्या बाबद रे शिखिबा पई चाहंती, जानिबा पई चाहंती, तंत्र साधना भी करंती। किंतु कोन आपण जानिछंती जे तंत्र साधना करिवार सब नियम कौन कौन सब नियम एथरे रहिछि। लोक भाबंती जे साधनार जे अलग अलग मार्ग रहिछि ता भितर वैदिक मार्ग सबुठु श्रेष्ठ और तांत्रिक मार्ग यार एगेन्स्ट रे काम करे। अर्थात लोक भाबंती जे वैदिक पूजा होची श्रेष्ठ पूजा और तांत्रिक पूजा होची नकारात्मक पूजा, किंतु एटा सत नुहे। किछि लोक भाबंती जे तंत्र मंत्र जे जिनिस ताहा हेउची वेदर विरोधी, एकथा भी सत नुहे। रियलिटी होची तंत्र और वेद एक। एमिति वेद होची चारटी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संसार रे जेते वनस्पति, औषधि, रत्न, मंत्र, क्रिया, जोग, अंगभंगी, मुद्रा रहिछि से सबू अथर्ववेद रु ही आसीछि। चिकित्सा पद्धति और तंत्र मंत्र गोपन विधि अथर्ववेद रु बाहरिछि। कहबाकू गले अथर्ववेद संपूर्णतः चिकित्सा शास्त्र उपरे पर्यवेसित। वास्तव में तंत्र होची गोटे चिकित्सा पद्धति। मनरे प्रश्न उठिबो केमिति, आमे तो शुणिचु मुख्यर माध्यम होची तंत्र। एकथा सत कि तंत्र मध्य मुख्यर गोटे मार्ग माध्यम, किंतु तंत्र आविष्कारटा वास्तव में मुख्य पई हेइ नथिला, चिकित्सा पई हेइथिला। मंत्र, जंत्र और क्रिया ये तीन जेबे मिसे सेतेबेले सृष्टि हुए तंत्र। उदाहरण, जने साधक गोटे लोकर शरीर असुस्थ अछि आ ताकू से झाड़ फुंक करुछि। एठी से जेतेबेले फुंकुची, फुंकिबा होची क्रिया, आ से जहा उच्चारण करुची ताहा होची मंत्र। जेतेबेले एठी शरीर होची जंत्र। जेतेबेले मंत्र, जंत्र और क्रिया ये तीन मिसिले सेतेबेले याकू कुहागला तंत्र। दुखर कथा एया जे वनस्पति, औषधि, चिकित्सा आयुष को बढ़ाउथबारु याकू वेदरु बाहरी थिबारु याकू आयुर्वेद कुहागला, किंतु तंत्र होची वेदर आत्मा, याकू तंत्र और वेद कुहागला नाही। कारण कौन? वनस्पति, औषधि विज्ञान आयुष को बढ़ाऊँच, एटा वेदरु बाहरी, तेणु याकू आयुर्वेद कह जाउछि। किंतु तंत्र वेदर आत्मा, सेठू तंत्र को तंत्र और वेद न कहिकरी तंत्र को वेदात्मा बोली कह जाए। अर्थात वेदर आत्मा, वेदात्मा ताकू कह जाए तंत्र को। जेहेतु वेदात्मा शब्द एते अधिक पॉपुलर हेइ पारलानी, सेथिपई लोक केवल याकू तंत्र विद्या कहबाकू लागिले। लोकन को लगुच जे तंत्र गोटे अलौकिक जिनिस। आउ एक कथा भी सत, किंतु केवल जे तंत्र अलौकिक यह भाविबा अनुचित। कारण कौन? आमे दुनिया रे जहा देखुचे सबु अलौकिक। गोटे उदाहरण दउची, गोटे लोक को जर होउची, गंगशिउली पत्र बाटिकी तार रस पेइले जर रोग भल हो जाउची, रोगी सुस्थ हो जाउची। कोन एटा चमत्कार नुहे? एटा अलौकिकता नुहे? जदि एटा अलौकिक
ତେବେ ଲୋକ କେବଳ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପରାଲୌକିକ ବା ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଥିଓରି ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ଆଜି 2025 ମସିହାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ଆସିକିରି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ନିଜକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହିବା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁକା ଶାମୁକା କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଛୁଆର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଥିଲା ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ନିଦ ବି ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତନ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। କାରଣ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁସରଣ। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ତେବେ ରାହୁ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କହିବେ କି ରୂପା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଅ। କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ, ଶଙ୍ଖଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ। ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭାଇ। ରୂପାର ଯେଉଁ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଧିକାଂଶ ଶଙ୍ଖ ସହ ମିଶେ। ଆଗରୁ ଲୋକେ ରୂପାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କାରଣ ରୂପା ଭିତରେ ଯେବେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଏ ଜଳକୁ। ସେଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲୌହ ଅଂଶ ଥାଏ, ଲୌହ ଅଂଶକୁ ଟକ୍ସିକ୍ କେମିକାଲକୁ ରୂପା ଟାଣି ଧରେ। କେବେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁହା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଅ କି ଲୁହା ଥାଳିରେ ଭୋଜନ ଖାଅ? ନାହିଁ, କାରଣ ଲୁହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶରୀର ପାଇଁକା କ୍ଷତିକାରକ। ରୂପା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ଲୋକ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ମଶାଣି ପୂଜାକୁ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତନ୍ତ୍ର ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଆସେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟ? ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧି ବିଜ୍ଞାନ, ରତ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳା ଜ୍ଞାନ, ବନସ୍ପତି ବିଜ୍ଞାନ, କାଳ ଜ୍ଞାନ, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ। ଏତକ ସବୁ ମିଶିଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ କଭର ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ହବ, ତେବେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧି ବିଜ୍ଞାନ, ରତ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳା ଜ୍ଞାନ, ବନସ୍ପତି ବିଜ୍ଞାନ, କାଳ ଜ୍ଞାନ, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ହବ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ କେମିତି? ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ସୁନା ରୂପା ପାରଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ପାରାମାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ବିଦ୍ୟା। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଣିଆ ସୁନା ଦୋକାନ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୂପା ନିର୍ମାଣ ବିଧି ତନ୍ତ୍ରରୁ ପାଇଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ରର ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲରେ ବୁଝି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିପାରିଲେ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ପାରଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ସାଧନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଟିକା ତିଆରିର ବିଧି ରହିଛି। ବିନା ଗୁଟିକାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବନି। ଏ ଗୁଟିକା କ'ଣ? ଛୋଟିଆ ପଥର ପରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ନେଇକରି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁକୁ ନେଇକରି ଗୁଟିକା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହିରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୁଙ୍କୁମରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କ କିମ୍ବା ତ୍ରିଗନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କ। ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହି, ଏ ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମ ସ୍ୟାହି, ଏ ଯେଉଁ ବନସ୍ପତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହି, ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ? ଏସବୁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ। କେମିତି? ବନସ୍ପତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନସ୍ପତିକୁ ଅଣାଗଲା, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କେମିକାଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକିରି ସ୍ୟାହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୟାହି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସ୍ୟାହି ମାନେ ହେଉଛି କାଳି। ଆମେ ଆଜି ସିନା କଲମରେ ଲେଖୁଛେ, ଆଗରୁ କଲମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ସ୍ୟାହି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୟାହି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ପାଇଁକା ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ସ୍ୟାହି ଲାଗେ। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଡବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବଜାରରେ, ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେ ଘୋଳ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଘୋଳରେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଅଙ୍କା ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଜଣେ ବାବା କହିଲେ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଟା ତ୍ରିଗନ୍ଧରେ ତିଆରି ହେବ। ତ୍ରିଗନ୍ଧ ଏଠି କ'ଣ?
ଏଠି ତ୍ରିଗନ୍ଧ କହିଲେ କର୍ପୂର, କୁଙ୍କୁମ, କେଶର, ଜାଫ୍ରାନ କେଶର, ସାଫ୍ରାନ କେଶର ଯୋଉ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଆକୁ ତିନିଟାକ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶେଇକିରି ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶେଇକିରି ଘୋଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଗନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗନ୍ଧକୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶେଇକିରି ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା ସେ ସ୍ୟାହି ହେଇଗଲା, ତାର ଗୋଟେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ସେ ବନିଗଲା। ସେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଲେଖା ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବନସ୍ପତିର କାମ କ'ଣ ଆସିଲା? କୁଙ୍କୁମଟା ହଳଦୀରେ ତିଆରି ହୁଏ। ହଳଦୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନସ୍ପତି ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କର୍ପୂର, କର୍ପୂର ତ ଏମିତିରେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ କେଶର। କେଶର ଯୋଉ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇକି ଖାଉ, କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକିରି ଖାଉ, ସେ କେଶର କ'ଣ ବନସ୍ପତି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ବନସ୍ପତି, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପଥର ବିଜ୍ଞାନ, ରତ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇଲେ ଯାଇକିରି ତନ୍ତ୍ର ହୁଏ। ଗୁଟିକା, ପାରଦ, ରୂପା, ସ୍ଫଟିକ, ସେଲାମାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବନସ୍ପତି ରସକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୁଟିକା ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ବିନା ଗୁଟିକାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ବିନା ଗୁଟିକାରେ କେହି କେବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ହିଁ ପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା କ'ଣ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାଧନା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବିନା ଗୁଟିକାରେ ସେ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଗୁଟିକା କ'ଣ, ଛୋଟିଆ ପଥର ପରି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଧନା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁଟିକା ପାରଦର ହେଇପାରେ, ରୂପାର ହେଇପାରେ, ସ୍ଫଟିକର ହେଇପାରେ, ସେଲାମାଇଟ୍ର ହେଇପାରେ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ତ୍ରିଲୌହରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ, ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବନସ୍ପତି ରସକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୁଟିକା ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାର ନିୟମ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ସାଧନା ସରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଧୁଆ ଲୁଗା କିମ୍ବା ଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାଧନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧି ଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଏଗେନ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେନି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ପଣା ପିଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧନା ସମୟରେ କାହାରି ନିନ୍ଦା କରିବେନି, କାହାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି, କାହାରି ସହ ହାତ ମିଳେଇବେନି କି କାହାରିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେନି। ନେକ୍ସଟ, ସାଧନା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧନା ସମୟରେ ନିଜେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ସାଧନା ସମୟରେ ବା ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ସାଧନା ସମୟରେ କାହିଁକି କହିଲି, କାରଣ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସାଧନା ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ହାତ ଅଇଁଠା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ସାଧନାରେ ବସାଯାଏ। ଆଗାମୀ ନିୟମ କ'ଣ, ସାଧନା ସମୟରେ ଯେବେ ବି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭାଗ ଗାଈକୁ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଭାଗ କୁକୁରକୁ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ନିୟମ, ସାଧନା ସମୟରେ ଦିନରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନରେ ଶୋଇଲେ ଊର୍ଜା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଆଗାମୀ ନିୟମ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସାଧନା ଶେଷରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଅଲଗା କଥା କି ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସାଧନା କିମ୍ବା ଅତି ତାମସିକ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧନା ଫଳିତ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧନାରେ ଯେତିକି ଊର୍ଜା ନିର୍ମିତ ହେଲା ତାହା କ୍ଷୟ ହେବନି, ଶରୀରରେ ରହିଯିବ। ୟାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତେଜ ବଢ଼ିବ, ତପୋବଳ ବଢ଼ିବ। ସାଧନାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ଟାଣିବେ,
କାରଣ ସାଧନାରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସାଧନାରେ ବସିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦେହକୁ କିଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଆଉ ଗଣପତି ପୂଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଣା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ପଣା ତିଆରି କରିକି ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତା ବା ଯାହାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ପିଇବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାଳା ଧରିଥିବେ ସେ ମାଳାଟିକୁ ଗୋମୁଖୀ ଭିତରେ ଭରିକିରି ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱର ଶୁଭେ ତେବେ ବିଚଳିତ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସାଧନାରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, କେହି ଚାଲିକି ଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, କେହି ଜଣେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେବେ ବି ସାଧନାରେ ବସିବେ ଧୋତି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏଭଳି ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା ସିଲେଇ ହେଇନଥିବ। ସିଲେଇ ନ ହେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହିଁ ସାଧନା କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେଲେ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜପ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏତିକି ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ନିୟମ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସମୟରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ, ଆଇଁଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କମନ୍ କଥା, ତେଣୁ ୟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେହି ଉପରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା, ଏଥିରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କେବଳ 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଏଥିରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାଧନାର ମାର୍ଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଯେଉଁମାନେ ସାବର ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ହୁଏ କେବେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମଗ୍ର ସାବର ମନ୍ତ୍ର ଚାଲେ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ଚାଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ସାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ କି ସାବର ମନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ, ନବନାଥ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ତ ନିହାତି ସାବର ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା, ରଚୟିତା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଲେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇଲେ କିଏ? ଜଣେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ନବନାଥ। ଏଇମାନେ ହିଁ ସାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଫଳଦାୟୀ, ନଚେତ ବାକି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପ୍ରଭାବୀ ନୁହଁ। ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳେନି। ସାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଆଜିକା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି ଷଟକର୍ମ ପାଇଁ, ସବୁତକ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର। ଶାବର ମନ୍ତ୍ରର ଶାନ୍ତିକରଣ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ କରେ ଭାର ସମ୍ଭାର ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଭାର ସମ୍ଭାର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାର ସମ୍ଭାର ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାର ସମ୍ଭାର ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇନି କାରଣ ସେଥିରେ ଅତି ଉଗ୍ର କରିଦିଆଯାଏ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ। ରାଣ ନିୟମ ପକେଇକିରି ୟାର ମୁଣ୍ଡ କଟୁ, ତାର ଜଟା ଛିଡ଼ୁ, ତାର ଅମୁକ କଟୁ, ତାର ସମୁକ କଟୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ, ଯଦି ତାର ଟିକେ ବି ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ବାବଦକୁ ଜ୍ଞାନ ଥବ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥବ, ତା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।